हर हफ्ते का 1500 और हर मर्द का 50 एक्स्ट्रा जो तू लेके आए। इंतजार किस लिए करा रही है? कपड़े उतार। এই ছবির নাম হচ্ছে দ্য শেমলেস। সেই ছবি কানসে গিয়েছে আমরা সবাই জানি, এবং তাতে যেই দুজন অভিনয় করেছেন একজন বাঙালি আর একজন ভারতীয়ই। তো আমি দুজনের সঙ্গে আলাপ করে দেবো। অনুসূয়া রয়েছে আর সঙ্গে রয়েছেন ওমারা। আই উইল কাম টু ফার্স্ট অফ অল আমি ওর কাছেই যাই, কারণ আমরা বাংলাটাকে চিনি। সো দ্য ইয়েস, শি ইজ দ্য গেস্ট টু দ্য সিটি। দ্য আই হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন, why did you chose such a script? It's a script where human emotions are connected so well, and it's the film show the society that we are not used to see. That society, we just what we can say, we just talk everything else except that thing, that brothel part. So how did you connect with the story, and how did you make it to the when camera opens, shutter opens, how did you grow with that character or not? Well, it's a huge, like a long question. Well, when it comes to connecting with the character, what was essential for me is that to understand that I have never been a Devdasi, which means that there has to be certain form of empathy towards the character, but to also generate that, to get that. I read this short story by Sudha Murthy where there's this, it's sort of, so where she mentions the story is about how she went into a village, Devdasi community, and wanted to start or wanted to push the kids there to go to schools, and the ordeal that she had to go through was quite inspiring for me. That is where I figured the how do I put it, her journey while I was reading the story opened me up to. I did not have to go through that journey because there was a literal written bit there. So I garnered experience from there, and that's what I used when it came to creating that empathy toward my character. And when it comes to choosing the script, to be honest, when you're starting off, you don't really get to choose, but you get to say no or yes. So yes, I said yes to the character, to the role, because of the intricate, detailed brief that I got for the audition. Not only did I get a character brief, I also got a story, summarized story of sorts. So I was more in, and then also audition slide. So I was not kept in dark. It was not something that I was stepping into without knowing what the world is like, and that is how I got more invested into the process, to the audition process in itself. I have a question, one more question for you. Sometimes actor says that there is one hitch point or one point where I feel that I am that role. I am not portraying the character. I am that character. That point where it can be a moment, it can be something. Do you have any sort of thing in this film? Do you get that touch or connecting on some point or some memory, something like that? Well, it's not about a certain point in the story, but it's about who Devika is. She's someone who's very hopeful. She is scared. She has this fear of the unknown, but at the same time she is also looking at the gleam, and she's like, okay, things are going to get better. There is hope, and then there's also love. So I think it's more than about it being a point where I connect with the story. It was more about the character, more about Devika, and how I fell in love with her, and in turn I ended up falling in love with Anusuya's character Renuka, and that's what the movie is about. It's a love story. It's about hope, and yeah. Equally, the whole crowd is so allured by it, and what a wonderful, lovely response, and how you have embraced us. I mean, you have embraced Anusuya, yes, because she belongs from here, but then I felt like I belonged here too. So thank you so much, guys. Thank you, I guess, for coming. For me, it's a sort of a dream come true moment to have a film at Nandan 1, no less.
আমি এবার আমাদের বঙ্গতনায় অনুষ্কার কাছে আসি। সেটা হচ্ছে যে এই যে শেমলেস শব্দটাকে যদি বাংলায় বলি সেটা হচ্ছে নির্লজ্জ বা লজ্জাহীন। আমি ব্যক্তিগত জীবনে বলছি কতটা লজ্জাহীন একটা মহিলার থাকা উচিত ঠিক এই সময়ে দাঁড়িয়ে, এটা একটু হয়তো ইট ক্যান বি এ টাফ কোয়েশ্চেন ফর ইউ। এই সময়ে দাঁড়িয়ে ভারতের মহিলারা সত্যি কি লজ্জাহীন, নির্লজ্জভাবে যা খুশি তাই স্ট্রেট অন পয়েন্ট তাকিয়ে কাউকে বলতে পারে নিজেদের কথা? যেরকম ছবিটা তো বলেছে শেমলেস, সেটা কি বলা সম্ভব এই সময়ে দাঁড়িয়ে, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে? এই যে শেম ব্যাপারটা বা লজ্জা, আমি মনে করি অন দ্য আদার সাইড অফ ইট ইজ ফ্রিডম। আর পুরো ব্যাপারটাই গভীর কন্ডিশনিং, বহু মানে যুগ ধরে চলছে। দ্য আইডিয়া অফ শেম, আই থিঙ্ক ইট কামস ফ্রম way to control women particularly. So a shamelessness is taught to us. মহিলাদেরই শেখানো হয় কেন জানি না, একদমই এটা পুরুষদের শব্দ নয় না। অ্যান্ড পুরো ব্যাপারটা তো মানে ক্রিয়েটেড। আর আমি মনে করি ওইটা ক্রস করতে পারলে তারপরে ইটস জাস্ট ফ্রিডম। সো আই উড সে প্লিজ গো হেড অ্যান্ড বি শেমলেস। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন তোমাকেও করবো, সেটা হচ্ছে যে ঠিক প্রশ্ন নয়, আমি একটা অনুভূতির কথা জানতে চাইছি। ধরো একটা তো থাকলো যে লোকজন দেখছে, আমি স্বীকৃতি পাচ্ছি, এতগুলো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আমার ছবি যাচ্ছে, লোকজন চিনছেও আমাকে, কিন্তু একটা পয়েন্টও থাকে নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের লেভেল যেটা প্রচণ্ড হাই হয়ে যায় বা কখনো হয় না, বা এরকমও হয় যে আমি এত সুন্দর কাজটা আমি করলাম কিন্তু বোধহয় সবার জন্য এই ছবিটা হলো না। এরকম কোনো অনুভূতি কাজ করে কোনো বিষয় বা এই ছবিটা করার পরে? সবার জন্য তো কিছুই মানে হতে পারে না আমি মনে করি। একটা আর্টের মানে জগতে, সেটা ফিল্মই হোক বা অন্য কিছু, মিউজিক, প্রত্যেকটা মানুষের জন্য তো হয় না। বাট যেটা বলা হয় দের সামথিং দেয়ার ফর এভরিওয়ান। তো আমি এও মনে করি এই ছবিটা এমন যে কি দের ইজ সামথিং দেয়ার ফর এভরিওয়ান। আমি পার্সোনালি যা সেন্স অফ স্যাটিসফ্যাকশন আমি ফিল করতে পেরেছি এই কাজটা করে, এক্সেলেন্ট টিম, আমার কোস্টার এখানে, ওর কাজও দেখেছো এক্ষুনি। তো একটা ভালো টিমের সাথে একটা ভালো ইন্টেনশন নিয়ে, মানে আমরা সবাই মন দিয়ে একটা গল্প বলতে চাইছি, আর সিনেমা তো তাই গল্পই বলে। হ্যাঁ, সেটা মানে ভালোবাসা দিয়ে, মনোযোগ দিয়ে একটা গল্প গড়ে তোলা, আর সেটা সুন্দরভাবে বলা, আর সেটাতে স্যাটিসফ্যাকশন পাওয়াটাই আমার মতে আর্টিস্টিক স্যাটিসফ্যাকশন। এবারে গিয়ে ফেস্টিভ্যাল যাচ্ছে, এগুলো সব বোনাস। হ্যাঁ, আর মানে এগুলো বিউটিফুল বোনাস প্রত্যেকটা জিনিস, কিন্তু কাজটা করেও একটা স্যাটিসফ্যাকশন মানে হয়েছে, ওটাই মেন আমার মতে। আমি জানি তোমরা ভীষণ ব্যস্ত আছো পুরো বিষয়টা নিয়ে। আমি শেষ প্রশ্নটা দুজনকেই করবো, একজনকে ইংরেজিতে করতে হবে, একজনকে বাংলায় করতে হবে। তো প্রথম যেই প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে আমরা না কোনো কিছু মানে প্রত্যেকটা মানুষ, শুধু অভিনেতা অভিনেত্রী নয়, তারা ওই আমরা খুব ছোটোবেলায় মা বাবা বলতো নয় ঠেকে শিখি নয় শিখে শিখি। তো এই যে একটা গল্প বা এই জার্নিটার মধ্যে থেকে টেক অ্যাওয়ে থাকে প্রত্যেকজনের। আমি একটা ছবি করলাম, সেখান থেকে আমি নিয়ে গেলাম, হয়তো আমি চরিত্রটার কিছু একটা গুণ নিয়ে গেলাম, বা আমি এই পুরো জার্নিটার মধ্যে থেকে কোনো একটা মোমেন্ট নিয়ে গেলাম। তোমাদের টেক অ্যাওয়ে, হোয়াট ইজ ইউর টেক অ্যাওয়ে ফ্রম দিস ফিল্ম? দিস ইজ এ সিম্পল কোয়েশ্চেন টু ইউ অ্যান্ড টু ইউ। I think the power of freedom, yes, completely, and that is something, I know it's something you asked her about, what she, the commonality she found with the character, and I'm sure she found the same thing, and we both found it. I found it in Renuka, she found it in Devika, is we are not, Omara and Anusuya are not Devika and Renuka, but there is a common love for freedom and wanting to tell a story of wanting freedom. So ota amar takeaway. Understood. Well, when it comes to in a professional sense, I never thought of myself as someone who could be a lead in a film or could take a film along. But this experience changed everything, and I'm much more confident, and I'm like, oh my gosh, I want to do more of this. I want to be more there. But when it comes to Devika and the movie, oh God, there's so much. Be it being authentically, truly yourself.
freedom, love, hope, truth, most importantly truth, is what I've always craved. And the story is also quite, it's about truth, it's about hope, it's about love, and love in its truest sense and in its truest form. I mean, it's a brilliant film. Anushka and Omara, they both are equally good. আমাকে ওরা পার্সোনালি ইনভাইট করেছিল সবাই, দ্য প্রডিউসার অ্যান্ড দ্য অ্যাক্টার্স যে আসতে, তো আমি আজকেই ফার্স্ট বেরোলাম। আই থিঙ্ক ইটস আ ওয়ান্ডারফুল পারফরমেন্স। আর একজন বালগারিয়ান ডিরেক্টর যে এরকম একটা মানে হিন্দি ফিল্ম ডিরেক্ট করতে পারে, তাই জন্য সিনেমার কোনো ভাষা হয় না, ইটস অ্যাবাউট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। তবে ইটস আ গ্রেট ফিল্ম, আর সাংঘাতিক একটা বোল্ড ফিল্ম আমি বলবো, এবং দুজনেই হ্যাভ পারফর্মড ইকুয়ালি ওয়েল। আর এক্সেপশনাল কাস্ট, আর যারা যারা কাজ করেছেন, মিতা বশিষ্ঠ অসাধারণ, এবং আই থিঙ্ক ইটস আ ওয়ান্ডারফুল ফিল্ম টু বি ওয়াচড। অনুষ্কার কাজ নিয়ে কি বলবেন? এটাই বলছিলাম যে অনুষ্কা তো মানে একটা ডিফারেন্ট লেভেলে কাজ করেছে, এবং ভেরি প্রাউড অফ হার। ওর যা যা কাজ রিসেন্টলি করেছে আমরা সবাই খুব গর্বিত, এবং গানে ছবিটি সমাদৃত হয়েছে। এবং আরেকটি নিউজে অভিনয় করেছে ওমারা, ভীষণ সুন্দর, মিতা বশিষ্ঠ, সবাই যারা যারা কাজ করেছে, ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক প্রোডাকশন। অ্যান্ড আই থিঙ্ক এই যে যারা প্রডিউসার্স, তারাও একটা দারুণ বোল্ড ফিল্ম প্রডিউস করেছে, বিনোদ দুঙ্গর অ্যান্ড যারা আছেন আরও। তো আই থিঙ্ক ইটস অ্যান এক্সেপশনাল ফিল্ম। আমার মনে হয় যে তুমি পরিচালকও You will know soon. আচ্ছা, বেশ বেশ। পরিচালক all in good time. আমি বহু বছর অ্যাজ এ প্রোডাকশন ডিজাইনারও কাজ করেছি। I believe এখন is time for me to act. So in the future perhaps more stuff. I have liked you in Madly Bangali like anything. ওই চরিত্রগুলো আমার খুব Very complimented that you remember that because it's 15 long years ago. মানে ওটা মানে আমার বড় হওয়ার ছবি আর কি, সেটা তার জন্যই। যেটা আমি থ্যাংক ইউ দুজনকেই থ্যাংক ইউ। আর যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে একটা খুব সুন্দর কথা বললো অনুষ্কা। আমি এইটা আমার টেকওয়ে এই সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউ থেকে, যে সব কিছু সবার জন্য নয়, কিন্তু তার মধ্যে সবার জন্য যেগুলো, তার মধ্যে থেকে যারা তুলবেন বা সব কিছু বাঁচবেন, সেটা একটু মাইনিউটলি দেখে বাঁচতে হবে। এই শেমলেস ছবিটা আমাকে শেখালো হয়তো লজ্জাটা শুধু মেয়েদের নয়, লজ্জাটা পুরুষদেরও, যে আমরা কিছু চরিত্রকে এই সোসাইটির মধ্যেই মেনে নিতে পারছি না। এটা হয়তো আজকে পারবো না, কাল পারবো না, হয়তো পরশু দিন পারবো, বা 5 বছর 10 বছর 15 বছর, সেই অপেক্ষা এবং সেই স্বাধীনতার জোরেই এগোতে থাকুক আমাদের পৃথিবী। আমার সঙ্গে অভিনব ক্যামেরায় আমি শুভঙ্কর, দ্য ওয়াল, কলকাতা।